باقاعدہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھا لیا ہے. بہت سے بڑے بڑے نام انڈیا سے نظر آئے. ڈاکٹر جے شنکر پہلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. ڈاکٹر جے شنکر از دی اونلی ساؤتھ ایشین جو کہ ان کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہے اس میں موجود تھی، اور وہ بالکل ٹرمپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. یعنی ٹرمپ کے سامنے جو پہلی لین میں پہلی کارنر کی سیٹ تھی اس کے اوپر انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ڈاکٹر جے شنکر بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ یہ سمجھ لیں وہ اسپیشل وہ ایز انوائے گئے ہیں پرائم منسٹر مودی کے. یہ کتنا بڑا چیلنج ہمارے لیے یا چائنا کے لیے بنے گا؟ پاکستان کا میں ڈھونڈ کے تھک گئی کہ کیا کوئی کہیں پر موجود ہے، کوئی مجھے نظر نہیں آیا. بار بار انہوں نے یہ بات کرائی کہ اب پرانا امریکہ جو ہے ایک بار پھر واپس آئے گا. یہ ٹرمپ وہ نہیں ہے جو پہلے آئے تھے، یہ وہ ہیں جو آئے ہیں، ان کا ایک پلان ہے، ساری چیزیں پرپسفلی کر رہے ہیں. جو ٹرمپ نے اعلانات کیے جن میں اسپیشلی بات کی گئی کہ جو بیرونی اخراجات ہیں ان میں کٹوتی کی جائے گی، تو پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جہاں پر یو ایس ایڈ آتی ہے. تو کتنا فرق پڑے گا اس طرح کے ممالک میں جب اخراجات میں کمی کی جائے گی؟ چائنا، رشیا، انڈیا، ایران، افغانستان، یہ تو 70% امریکن فارن پالیسی ایجنڈا ہے اور ہم سینٹر میں ہیں. پاکستان کے لیے بیسٹ چیز ہوگی کہ وہ اس وقت اپنے آپ کو ریلیونٹ کرے کہ کہاں پر پاکستان کو امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑ سکتی ہے. انفلوئنس بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے انڈینز کا. ہر بندے کی اپنی قسمت ہوتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ ہر بندے کی قسمت ہو سکتی ہے، لیکن جو قسمت ڈاکٹر جے شنکر لکھوا کے لائے ہیں اور جو قسمت نریندر مودی لکھوا کے لائے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور. نمسکار، جے ہند، وندے ماترم. دوستوں، راج ہندوستان میں آپ کا سواگت ہے. امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا دور ایک بار پھر لوٹ آیا ہے. انہوں نے دوسری بار راشٹرپتی پد کی سوموار کو شپث لی تو اس موقع پر دنیا بھر سے مہمان جٹے، لیکن بھارت کی خاص توجہ دکھائی دی. دنیا بھر میں بھارت کا قد کس طرح بڑھ رہا ہے اور امریکہ کے لیے بھارت کے کیا معنی ہیں، ایک بار پھر سے دنیا کو پتہ چل گیا ہے. ٹرمپ کے شپث سماروہ سے سامنے آئی تصویر سے نہ جانے کتنوں کو مرچی لگی ہوگی، لیکن پاکستان کو ڈیفینیٹلی مرچی لگی ہے. دنیا بھر کے پرتنیدھیوں کی طرح ہی بھارت کے ودیش منتری ایس جے شنکر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے شپث گرہن سماروہ میں شامل ہونے واشنگٹن ڈی سی پہنچے تھے. شپث گرہن سماروہ میں پہنچے مہمانوں میں جے شنکر کی چرچا اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ان کو مہمانوں کی پہلی پنکتی میں جگہ دی گئی تھی. سماروہ سے سامنے آئی تصویروں میں ایس جے شنکر سب سے آگے بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں. اس تصویر کو بدلتے بھارت اور امریکہ اور بھارت کے پرگاڑھ ہوتے رشتوں کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس تصویر سے پاکستان کو کراری مرچی لگی ہے کیونکہ پاکستان کو تو آفیشیلی ڈونلڈ ٹرمپ کے شپث گرہن سماروہ میں انویٹیشن ہی نہیں دیا گیا تھا، اور بھارت کو انویٹیشن تو دیا گیا اور ساتھ ہی بھارت سے گئے ودیش منتری ایس جے شنکر کو پہلی پنکتی میں بیٹھایا گیا. یہ دیکھ کر پاکستان میں کوہرام مچ گیا ہے. تو دوستوں، آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کا اس پر کیا کہنا ہے. تو سر، وہ جو کہہ رہے تھے کہ 21 انویٹیشنز آئے ہیں، تو وہ سارے 21 انویٹیشنز کہاں چلے گئے ڈاکٹر صاحب؟ کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں اور کتنی انویٹیشنز گئی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی انویٹیشن جو ہے وہ پاکستان گئی ہی نہیں ہے. سرے سے 2-3 انویٹیشنز جو ہے وہ پاکستان نے اس کو خریدا تھا، کیونکہ وہ جو ہے وہ آپ خود جو ہے وہ خرید سکتے ہیں. ایکچولی آپ ٹکٹ جو ہے وہ خرید سکتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے پیسے دے کے جو ہے وہ ٹکٹ خریدے تھے، لیکن اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جو ہے وہ جو سیرمنی ہے وہ باہر کی بجائے جو ہے وہ اندر چلی گئی، اور وہ جو ہے وہ مطلب خدا کے کام میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب وہ سیرمنی اندر ہو گئی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے گیسٹ کو جو ہے وہ منع کر دیا کہ آپ آ ہی نہیں سکتے ہیں. اب ظاہر ہے وہ جے شنکر کو تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نہ آئیں، کیونکہ جے شنکر جو ہیں وہ اسٹیٹ گیسٹ تھے اور ان کو جو ہے باقاعدہ انوائٹ کیا گیا تھا. پورے انڈین جو ڈیلیگیشن ہے اس کو انوائٹ کیا گیا تھا ایکچولی، لیکن پاکستان سے کسی کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا. تو اس کو میں ذرا کلیریفائی کر دوں. اب انڈیا کے ساتھ ظاہر ہے بہت ہی کلوز ریلیشنز ہیں یو ایس کے کسی بھی دور میں، چاہے وہ ڈیموکریٹس ہوں چاہے وہ ریپبلکنس ہوں، لیکن خاص کر اس ایڈمنسٹریشن کا بہت زیادہ فوکس انڈیا پہ ہوگا 2-3 وجوہات کی وجہ سے. ایک جو ہے وہ تو آلریڈی ایک کولیبریشن چل رہی ہے، ڈیفنس میں چل رہی ہے، سیکیورٹی میں چل رہی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں چل رہی ہے، ایجوکیشن میں، سب کچھ جو ہے اس میں چل رہی ہے. لیکن جو اس ایڈمنسٹریشن کا فوکس ہے وہ چائنا پر ہے چونکہ، اور چائنا جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی انڈیا کے ساتھ ریلیشنز جو ہے وہ بہتر ہوں گے. تو اسی وجہ سے
मूडी जो है उसको आप मतलब उसको आप कंसिडर कर ले कि जी वो अमेरिकन जो है ना वो यूएस परमानेंट रेजिडेंट होंगे बेसिकली। वो जो है ना वो किसी भी वक्त जो है ना वो जो है ही विल हॉप ऑन अ प्लेन एंड कम ओवर टू डीसी एंड हैव अ गुड टाइम हियर और पार्टी करेंगे यहाँ पर बेसिकली। तो यही जो है वो आप देखेंगे ट्रम्प जो है वो दिल्ली में होंगे और ये बंदा जो है ये मूडी जो है ये यहाँ पर होगा, जो कि हर एक के लिए अच्छी बात है। मतलब आई पर्सनली लाइक इट कि जो है वो इंडिया के लिए भी अच्छी बात है, अमेरिका के लिए भी अच्छी बात है। तो ये उसमें जो है वो चाइना फैक्टर उसमें काफी हद तक जो है वो आ जाता है, जिसको हम जियोपॉलिटिकल जो है वो तनाजुर में उसको देखना चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत बड़ी तादाद इंडियंस की है, बड़े एक्सपर्ट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड, और ऑब्वियसली उनका एक बनती है। लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोग इसको ऐसे देख रहे हैं कि देखें ये तो लगता है कि अमेरिका में इंडिया की हुकूमत आ गई। आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, आपने खुद ही इशारा कर दिया इंडिया की तरफ। आप देखें ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, मसलन FBI के डायरेक्टर जो बन रहे हैं वो इंडियन बॉर्न है, कैश की बात कर रहा हूँ। जो नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबर्ड बन रही हैं, हार्ड लाइन प्रो इंडिया। उसके बाद जो NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बन रहे हैं वो भी इंडिया काकस जो कांग्रेस में था उसके चेयरमैन हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो आ रहे हैं वो भी आपको मालूम है। ये कितना बड़ा चैलेंज हमारे लिए या चाइना के लिए बनेगा? क्योंकि कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए वो इंडिया पार्टनरशिप है अमेरिका की, सदर ट्रंप खुद उसके बड़े दाई हैं। हमारे लिए फिर क्या होगा? देखिए ना जी कि अब अमेरिका के अंदर ये एक बहुत बड़ा वाइड स्प्रेड परसेप्शन है कि कल को वो जो उनकी जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है चाइना से मुतल्लिक, उसमें हिंदुस्तान उनका साथ देगा। वहाँ पे एक बहुत पिवट ऑफ एशिया, जी पिवट ऑफ एशिया की है, और क्वाड बना दिया, नेट सिक्योरिटी, जापान, नेट सिक्योरिटी जो एक उसका जो बनाया है उनको जो इंचार्ज, वो भी इंडिया को बनाया है एशिया का, एशिया पैसिफिक का, क्वाड का हिस्सा है। फिर I2U2 जी जिसमें हिंदुस्तान है, इजराइल है, UAE है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। वो भी एक लोग चाइनीज़ परसेप्शन यही है कि वो भी चाइना के ख़िलाफ़ ही एक बन रहा है, मुहाज बन रहा है। लेकिन अभी वक्त बताएगा कि क्या वाकई हिंदुस्तान अमेरिका की गेम खेलेगा। नहीं, अगेन मैं गुजारिश करूंगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है उसमें की पोजीशन 4-5 मैंने गिन दी। इवन वो जो डॉग बना है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसका को चेयर भी मिस्टर वर्मा बन गए, वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं। तो ट्रंप अगर की पोजीशंस इंडियन ओरिजिन को या प्रो इंडियंस को दे रहे हैं तो उसका हमारे ऊपर, चाइना के ऊपर या हमारे इस साउथ एशिया रीजन में उसका क्या इम्पैक्ट देखेंगे? राजा साहब, असर तो पड़ता है। अच्छा, असर तो इसलिए पड़ता है क्योंकि हिंदुस्तान का पिछले 2-3 दिहाइयों से, जब से उनकी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप डेवलप हुआ है, उनकी बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंसेस डेवलप हुई हैं और टेलबॉट के ज़माने से इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इंडियंस का। इंडियन अमेरिकन्स वो आपको जिस तरह आपने खुद ही बताया है कि पॉलिटिक्स के अंदर भी हैं। हर दफ़ा हर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कोई ना कोई कैंडिडेट ज़रूर इमर्ज कर जाता है जो कि इंडियन अमेरिकन होता है या इंडियन ओरिजिन का होता है। इसी तरीके से उनकी जो बेशुमार जो पोजीशंस हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, वो भी इंडियन अमेरिकन के पास होती हैं, या कॉर्पोरेट सेक्टर जो उनसा है उसमें या इंडियन अमेरिकन हैं या इंडियंस हैं। इवन IT में देख, IT में ये जो इंजन हैं, डिफरेंट IT इंजन, वो सारे चीफ जो है मैक्सिमम वो इंडियन। एकेडमिक्स में देख लीजिए, यूनिवर्सिटीज़ में जो उनकी प्रेजेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से मीडिया के अंदर भी उनकी, तो इन चीज़ों तमाम चीज़ों का फ़र्क ज़रूर पड़ता है। और इसके साथ साथ आप ये समझ लें कि जयशंकर का सामने मौजूद होना, ठीक है जी, जयशंकर का सामने मौजूद होना, ये बिल्कुल ट्रम्प साहब के सामने खड़े हुए थे। ही वॉज द फर्स्ट मैन इन द फर्स्ट लाइन, ठीक है। साथ उनके ऑस्ट्रेलियन, जापानीज और वो जो लीडरशिप है, और कहा जा रहा है कि बार बार एक ही बात हो रही थी कि जितना ज़्यादा जो वो जिसे कहते हैं ना कि जयशंकर ट्रम्प की इनॉग्रेशन पे खुश हैं, इतना तो शायद वो नरेंद्र मोदी की इनॉग्रेशन पे भी खुश ना हो। उसकी वजह शायद ये है कि मोदी की इनॉग्रेशन तो घर की चीज़ थी, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन में जाना इस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ये एक डॉक्टर जैसे कहते हैं ना, किस्मत की जो देवी है, किस्मत की जो देवी है वो बड़ी वो जयशंकर के साथ है।
हर बंदे की अपनी किस्मत होती है, मैं ये समझता हूँ वो हर बंदे की किस्मत हो सकती है, लेकिन जो किस्मत डॉक्टर जयशंकर लिखवा के लाए हैं और जो किस्मत नरेंद्र मोदी लिखवा के लाए हैं, मैं नहीं समझता कि कोई और जो है वो उस चीज को वो होगी। सो ये एक चीज है। तो दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान किस तरीके से बौखलाया हुआ है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में सबसे पहली पंक्ति में जगह दी गई। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।